press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello media students. Yes, in the previous session we discussed about Northern Plains and Peninsula Plateau. Yes, Northern Plains is one of the largest plains in the world, and these Northern Plains are very fertile land and flat land surface. It helps to grow, it helps to for agriculture, and also it helps to settle industrial. Why? Because see, northern rivers are flow throughout the year. See, it helps to grow what? More crops and also set up agriculture. So that's why there is a dense population in northern plains. Okay, and next is a peninsular plateau. See, this peninsular plateau is below the northern plains. Okay, see, these peninsular plateaus are divided into two parts. See, this Narmada river and Sona Rift Valley has divided peninsular plateau into two parts, that it is Malwa Plateau. See, this Malwa Plateau in the north side and Deccan Plateau in the south side. Okay, see, this normally this plateau has made up of hard rocks. So that's why many different historical places we seen in that places. For example, Hampe and Beluru, Halebeedu, Badami, Ellora, Aihole, Pattatkulu. These are all places we see in that peninsular plateau. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂತೆಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಂಪೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಎಂತಹ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲೇಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ overflow in that Deccan Plateau. See, in the Western Ghats, many see, this Western Ghats is the source of many south rivers. Example, Kaveri. So Kaveri Kodugunalli huttatte, hauda ilva? Hagene Krishna, Godavari and Tunga, Bhadra, many rivers are source of this Western Ghats. See, here is a two Ghats are there, Western Ghats and Eastern Ghats. See, these Western Ghats and Eastern Ghats are meets in Nilgiri hills. There are many mountain ranges are that. It is Vindhya Parvata Shreni, Aravali Parvata Shreni elli barutte. So it comes in the northwest side. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇನ್ ಅರವಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಂಥ ಗುರುಶಿಖರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ. ಸಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್. ಸೊ ಅಣ್ಣಾಮಲೈನ ಪೀಕ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2665 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅನ್ನಮುಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನ್ನೈಮುಡಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ಸೌತ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪೀಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನೈಮುಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕು? ಸೊ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1919 1913 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Okay, so height of this Mullanagiri is 1913 kilometer. Okay, yes, in the last class we discussed about the peninsular plateau also. So peninsular plateau nalli yav manna nodtivi? Black soil. See, this black soil is one of the fertile soil. Many empires are exist in that places. Example, Hoysala, Chalukya and then Vijayanagara empires are exist in that plateau. Okay, yes dear students, today we are going to discuss about coastal plains. So ಇವತ್ತು ನಾವು coastal plains ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? Yes, right. See this coastal plains. Yes, now let us study about the coastal plains. A flat low land between the coast and the higher land in the interior is called coastal plains. See, here is a what? Western Ghats is come this here. So here is a Eastern Ghats. ಈ Eastern Ghats ಹಾಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ?
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೈತೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿ ಯು ನೋ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮುದ್ರನೇ ಇದೆ. ಸಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸೌತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ lies between the Western Ghats in the east and the Arabian Sea in the west. It extends from the Gulf of Kutch, Gujarat in the north. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ನ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌತ್ನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ, ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌತ್ನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, yes, the eastern coastal plains lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. It extends from Gangetic Delta in the north to Kanyakumari in the south. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಮ್ ದ ಕಚ್ ಗುಜರಾತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸೌತ್ನ ತುತ್ತ ತುದಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ, ಹಾಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನ ಮಿಡಲ್ ಇರುವಂತಹ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. Next we are going to learn about the coastal plains of have major ports. Ports means what? ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂದರು. ಬಂದರು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಸಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ship, big ships are carry people and as well as also materials, ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ನವಿ ಮುಂಬೈ, ನವಶೇವ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಮಗೋವಾ ಇನ್ ಗೋವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನವಮಂಗಳೂರು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಆ್ಯಂಡ್ Tuticorin in Chennai, and Ennore in Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, and Paradeep in Odisha, and Haldia and Kolkata, West Bengal are the major seaports of India. See, these ports are major ports. So ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 210 ಏನಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು? ಕಂಡ್ಲಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಗುಜರಾತ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕಂಡ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಂದರು ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನವಿ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ನವಶೇವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಂದರಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮರ್ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದರು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ Tuticorin in ಚೆನ್ನೈನ Tuticorin, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನೋರೆ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ದೀಪ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲ್ದಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ is also one of the port. See, it's situated in West Bengal.
Okay, these are all main ports in our India. And New Mangalore, see New Mangalore port ranks 9th in importance. So 9ನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ 9th ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ನವಬಂದರು, ಬಂದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿಕೈತೆ ನವ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ನವಬಂದರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು 9th ಪ್ಲೇಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, gateway of India. You know which place is the gateway of India? That it is ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಮುಂಬೈನ ದೇಶದ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನವಬಂದರನ್ನ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೇಟ್ ವೇ ಬಂದರು ಯಾವುದು, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. And next, the important features of the coastal plains. ಹಾಗಾದರೆ coastal plains ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. As fishing is the main occupation of people living in the coastal plains. See, normally there is a most abundant available of a water sources are there. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನಿದೆ, oceans ಇದೆ. So that's why there is a fishing. Fishing means, ಸೊ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಈ ಫಿಶಿಂಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಫಿಶನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. Okay, and next, see, so most of the people eat fish and prawns, spinach, ivy gourd, black eyed peas and sambar cucumber also ಈಟನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತುಂಬವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನಚ್, ಐವಿ ಗೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಡ್ ಪೀಸ್, ಸೊ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಅವರೆಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಬಣ್ಣದ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಂಬಾರ್ ಕುಕುಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ food items for vegetables for eating purpose. And paddy, areca nut, coconut, cashew nut, cardamom, banana and vegetables are grown here. See, mainly paddy. Paddy means ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕೊಕೊನಟ್, ಅರೇಕಾ ನಟ್, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಅಂದರೆ ಗೇರು ಬೆಳೆಯೋದು, ಗೇರು ಬೀಜನ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಈ ಗೇರನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. And cardamom, yalakki, banana, vegetables are grown here. The use of a boiled rice is very popular. See, normally in coastal regions they use what, boiled rice. ಅಂದರೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೈತೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ತಂಪು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಈ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ 3ರಿಂದ 4 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, the houses here have steep sloping roofs due to the heavy rain. See, normally in coastal place there is a heavy rainfall area. See, ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೆ. So because of the cyclones, say there is a heavy rainfall area is there, so that's why they build slope roof houses. Slope roof ಅಂದರೆ ಜಾರುವಂತಹ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಾರು ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ರೂಫ್ ಹೌಸ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಂಚಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಗಲಿ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಫ್ಸ್ ಹೌಸ್. So slope roof house or the thatched houses we can see in the coastal regions. Why? Because there is a heavy rainfall. See this heavy rainfall ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾರು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ಸ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ ಹೌಸ್. ಸೊ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಫ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ರೂಫ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, yes, right. See, which is the most occupation of this coastal area? That it is
fishing. Okay, yes, see in the page number 211, here they given many questions. You just try to answer. See which sea border the coast of Karnataka. So ಯಾವ ಸಿ ಬಾರ್ಡರು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್? ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಸಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗಳು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗಳ ನೇಮ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಕ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್? Mainly paddy, coconut, and also they use what? Cashew nut and also cardamom. These are all crops are main crops in Western Ghats. There is a demand for coastal food items of Karnataka. These are exported to other countries. What are they? See that it is fishing. So fishing ತುಂಬ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಸಪ್ಲೈ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. Next, the generally sloping stripe of land bordering the sea, usually composed of sand and gravel, is called beach. You can watch the sea as far as you can. The striking sea waves bring great delight to your mind and eyes. The Ullala, Mampe, Kapu, Om, Maravante beaches of Karnataka are attractive and beautiful. Which are the other famous beaches of India? No, and right here, yes, beach. ಸೊ ಬೀಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಡ್ಸಲ್ಸ್ಗಳು, ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೂ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ. ಆದರೆ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬೀಚಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಬೀಚ್ಗಳಿದೆ. ಮಲ್ಪೆ, ಮರವಂತೆ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಕಾಪು, ಹಾಗೆ ಓಮ್ ಬೀಚ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬೀಚಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಬೀಚಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸೊ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಬೀಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ಗಳಿದೆ ಆ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, yes, next. Observe the dress style and food habits of the fishermen living in coastal plains. Write 4 sentences about this. So fishermen ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಿಶರ್ಸ್ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದು ಟೋಪಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಕನಟ್ನ ಲೀಫಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ different. And the food habits, see the food habits are very different from us. Say they like to eat what? ಫಿಶ್. ಸೊ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅವರು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈವೇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಸ್. ಸಮ್ ports provide shelter for ships. On the outline map of India, mark the name of major ports along the eastern and western coasts. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಹಲವಾರು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್. You just try to make the mark the famous ports in the map.
and also see many highways are in the, so ಹಲವಾರು ಹೈವೇಗಳು ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸರಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ರೈಟ್ 3 sentences about its use. ಎಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ 213. ಸೊ 213ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಲೊಕೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಮುಂಬೈ, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಚೆನ್ನೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಮಗೋವಾ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ವಾ, ಫೇಮಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. Yes, dear students, we discussed about a coastal plains. See, coastal plains means, so it's a land in between the Western Ghats and the sea. Okay, so in the coastal plains, the main occupation of this coastal plains peoples are fishing. So we can see sloped roofs house. This one is big because there is a heavy rainfall is there. So it helps to escape from rain water. Okay, they grow many different type of crops, that it is paddy, coconut, areca nut, cardamom and cashew. Okay, yes, these are all about coastal area. Okay, next we are going to learn about desert. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. As I locate the state of Rajasthan on the map India, one can notice that a large part of Rajasthan is a desert. See, this desert is named Thar Desert. What they call? They call Thar Desert. A part of this desert also extends into Punjab, Haryana, ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸಿ, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಮರಳುಗಾಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿ, ಮರಳುಗಾಡಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ region. See, this region is what? Rajasthan. See, the Rajasthan, there is a desert land is the desert land ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಕೇವಲ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. A desert is a vast, dry and sandy area with very little vegetation. See, normally northern plains ನಾವು more vegetation ನೋಡಿದ್ವಿ, but in the Rajasthan very little vegetation and the temperature is very high and dry land is there, and also there is a sandy area. Sandy area ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನು ಹಬ್ಬಿದೆ? ಮರಳು ಹಬ್ಬಿದೆ. there is a sandy area and also very vast and dry place. Okay, where in the desert area. Okay, and next the temperature is high and climate is very dry. See, the temperature is very high. Normally there is no vegetation in Rajasthan, so it's a little bit there, and the climate weather is a very hot temperature. See, those plants and see scarcity of water due to scanty rain. The fertile area in a desert is formed where the water comes up to the ground surface. This is known as oasis. So oasis means what? Oasis means it's a fertile area in a desert is formed where the water comes up
ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನೆಲದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಚಿಮ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಸರೋವರ, ಕೆರೆ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಓಎಸಸ್. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓಎಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ವಾಟರ್, ಓಎಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನೆಲದಾಳದಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓಎಸಸ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and those plants and trees which have special derives to withstand the long drought conditions are grown here. There are scrubs, cactus, acacia, thorny bushes, etc. See, we can see ವೆರಿ ಲೋ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ಏನು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅರೌಂಡ್ ದ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಓ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಮೋರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ಆ ಹವಾಗುಣನ, ಆ ವೆದರ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. See in that plant, say there is a no leaves in that plant. So cactus plants alli leaves iralla. That leaves are modified into what? Thorns. Why? Because it helps to reduce what? Water transpiration. See that this green stems are produced, or it helps to prepare food, and they have very long deep roots are there. It helps to absorb water. So we can see this type of plants only in the desert. And also we can see dates, palms trees. ಸೊ ಈ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಖರ್ಜೂರ ಗಿಡಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ, ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೇಶಿಯಾ, ಥೋರ್ನಿ ಬುಷಸ್. See, the Aravalli range extends into the western fringe of the Thar deserts. It prevents the winds blowing from the east and this causes scanty rainfall. Therefore, this part has dry climate. Find this area on the map and mark it. Yes, so already I told about the Aravalli range. So I told, see here is coming what? Aravalli range. ಓಕೆ, ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗಾಳಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜಸ್ಸು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ. Yes, in the page number 215, so 215ನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ they are given some pictures. Yes, is there any relationship between desert and these pictures? Yes, there are many relationship between these pictures and to the desert. See, we just observe first picture. See, one of the man has covered their head with a turbans. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪೇಟವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಟರ್ಬನ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಹೀಟಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ವಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಲಾಂಗ್ ರಾಬ್ಸ್. ದಿ ವುಮೆನ್ಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ lives in desert land, they wear what? Long robes. Okay, and we can see many small vegetation, so low vegetation in the desert only. And we can see the one of the animals, see that it is camel. So navalli camel galanna nodtivi alva. See, lack of water and the blazing sun determines the type of desert animals. Camels are able to survive in the desert because they have broad flat toes which are comfortable to walk on the land. Their humps store fat and sufficient amount of water which will last for many weeks. See, camels are useful for transporting goods and carrying passengers in the deserts.
That is why camel is called as a ship of the desert. See, we call camel is a ship of desert. Why? Because see, normally in desert area you cannot see any other type of animals. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕುರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸ್, ಬೊಫೆಲೋಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ದೈ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಮರಳುಗಾಡು. ಸೊ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬ ಮರಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಹೂದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಿ ಕಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಸೊ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಹೆವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೇ ದೇ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಮಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಗಾಳಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ವೀಲ್ಸ್ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ vehicles in desert land. They are using what? Camels. So that's why they are calling what? A ship of the desert. So camel na ship of the desert anta karitare. There are many adaptation in these camels. So camels alli halvaru adaptations ಇದೆ. That it is, they have very fat under the skin. So ಅದರ ಲೆದರ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. there is a what? humps. So humps ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? have you seen camel? ಎಸ್. ಸೊ ಒಂಟೆಯ ಗೂನ್ ಬೆನ್ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೇ ದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಡೇಸ್. ಹಲವಾರು ದಿನ ಅದು ಊಟ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ವಾಟರು ಈ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಊಟ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನದ ತನಕ ಅದು ಊಟ ಹಾಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀರು ಕುಡಿತು ಅಂದರೆ 150 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಹಂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ camel to survive their life in that temperature. Okay? Yes, right. See, do you know this? Agricultural activities are found around the oasis. Bajra, jowar, maize, sesame, dates and chilies are grown here. See, the major crops in that places that it is bajra, jowar, maize, sesame, dates and chili. Already I told. See, many crops. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಓಯಾಸಿಸ್ನ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ known as ಪ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಂಬರ್, ದಿದ್ವಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಗೋಲ್ ಲೇಕ್ಸ್. And the Sambar lake is the largest salt lake in India. See, this Sambar lake is one of the largest sea lake in the India. And you have learned that the factors of environment and climate have an effect on art and architecture. There are big and beautiful palaces built by experts which are the best examples of a rare architecture in the desert. Say example, Jaipur, Ajmer, Pushkar and Mount Abu are places famous for architecture in Rajasthan. If you just observe, open page number 216. So 216ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ they are given some palaces. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗತ ವೈಭವವನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕುಸುರಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Dear students, today we discussed about the coastal plains and also we discussed about the desert land. See, coastal plains means it is in between the sea and the western Ghats. Okay.
in the between the Ghats and the coastal area. See, in the coastal area, normally fishing is the main occupation of this coastal plains. They also grow paddy and then coconut, arecanut, cashew and also cardamom. Okay, so the main crops are vegetables. So ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ and they use boiled rice as a food. Okay, and this coastal range, so there is a many ports are there, so it helps to for trade. Okay, and next is about a desert. See, desert land. See, our India consists of this desert land in Rajasthan. ಸೊ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮರಳುಗಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದು ಒಂಟೆ, ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್ life for several days. Okay, we can find some oasis also there. Means oasis means it's a underground water, it comes above the earth that it is. And see, normally there is a low vegetation. Why? Because there is a dry, vast and land and sandy area we can see on that place. Okay, so that's why in the coast, in the desert land, there is no that much of population. So alli astondu population tumba kammi. Why? Because there is a very hot dry temperature. Okay, and there is a lack of water. So alli ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸಹಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಸಹಿತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ desert. Yes, dear students, in the next class we are going to discuss about rivers of India. Okay, thank you my dear students.